Hello everyone. In previous class we are discussing data structure. I completed data structure chapter. Almost all the topics in data structure I covered. Only few concepts which I not taught in data structure we will going to be discussing those topics in later classes. Apart from that, 99% of the data structure syllabus I completed. Now in this class we are going to be discussing chapter number 13, that is database concept. From this blueprint of this chapter, our marks distribution for this chapter are like this. From this we are going to be getting question from all the category or all the part. We are going to be getting question for 1 marks, we are going to question for 2 marks, 3 marks as well as 5 marks. We are going to see how many number of questions are going to be asked from this chapter. Marks distribution for this chapter is we are going to get 1 question from 1 mark, 1 question from 2 mark, 1 question from 3 mark, 1 question from 5 mark. Total 11 marks we are going to get from this database concept chapter. Now before going to discuss database, now I want to give a brief introduction on what do you mean by database, why we require database. What is database? Database is an application software which is able to organize the data in a computer memory. Why we need to organize the data into computer memory? Because computer provides space for storing huge amount of data. If we are going to be storing huge amount of data in a computer memory, then there is a problem that we need to be organized and fetch efficiently those data from the computer memory. That is a difficult task. Simply if you are going to be storing the data into computer memory, that is going to be a difficult task. If you want to access the particular data in a lesser amount of time, that is going to be done or achieved using database concept. If you store the huge amount of data, if you want to access in a feasible amount of time, that is only provided facility by database concept. Database is an application software through which we are able to store data in a computer memory so that we can easily access the data from computer system. Without the database, if you are going to storing the data in the computer memory, it allows you to store huge amount of data. Once you store the data and you want to access that data from the computer memory without using database concept, which is a little bit difficult task. Students, now database concept discuss ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈ database concept ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾವ. ನಮಗೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ. 4 ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ 4 ಸೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಗೂ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಟೋಟಲ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರ. ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಐತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೈತಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು
ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗಿನ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You may take any digital transactions. Most of all the digital transactions are based on this database concept. I hope you got what you mean by database concept, which is simple and application software which specially meant for storing and organizing the data into computer memory. We're going to discuss definition of database in later classes. For today classes, you need to know why we require database, what is database. If you know the concept of this, it's fine. Using that introduction, now we are going to be discussing applications of database. There are numerous number of applications are there of database. Among those, we are going to be discussing only few of them. First one is banking sector, billing system, online ticket reservation, schools and colleges, telecommunication, sales, human resource. There are more number of applications are there which are utilizing database concept. First one is banking system. In banking system, we are using a database for storing customer information as well as their account informations. By using database, we are providing easy facility for accessing their information throughout the globe. We are having a core banking system, which is facility only provided with help of a database. If you don't have a database, it is not possible to provide core banking system. Core banking system means I am having account in one particular branch, I can withdraw money in other branch also. That is core banking system, that is only achieved with help of a database concept. In banking sector, they are using a database for storing customer information as well as their transaction information as well as their account information. These are all informations are going to be handled or managed by database concept or database software. Next one is billing system. Most of the billing systems are going to be using database application. Whatever the product you purchase, all these purchased product for the respective rate and the number of quantity are easily managed or easily calculated with help of database applications. That is called as a billing system. For example, water meter billing, electrical billing. There are so many billing systems are there. All these billing systems are dependent on database concept. Third one is online ticket reservation. Online ticket reservation systems are using database concept. If you want to book online railway ticket or air ticket, bus ticket, even though if you want to book an online movie, those are also possible with help of an online ticket booking with help of database concept. These are all made possible by using database concept only. For online ticket reservation, we require database system. Next one is schools and colleges. In schools and colleges, they are going to be using database to maintain student information as well as their academic tracking system. They are going to be using database to keep a track of a student growth. For that, we require a database concept. Fifth one is telecommunication. In telecommunication industry, database is used for storing information of a particular user. In that, they are going to be using whatever the services he is offered, whatever the messages or whatever the services which we are providing for that particular customers. All those informations are going to be tracked, managed by this database concept. That is called as a telecommunication. Sixth one is sales. In sales industry also, database is used to keep a track of or to maintain accounting of the product which we are selling or buying. All these informations are going to be easily maintained with help of database concept. For example, I am having a warehouse, I am having a sales business.
as well as I am having a warehouse in which I stock certain goods, and I want to keep a track of all those goods, how many goods are sold, how many goods are in stock in a godown or a warehouse. All these can be easily tracked or maintained with the help of a database concept. For that we require a database concept. Second one is human resource. Human resource is nothing but in a certain multinational company, number of employees are going to be working in a particular organizations. I want to keep busy all these employees in a 3 different shifts. To maintain all these employees in a particular working condition nature, for that we require a database concept, which is going to be allocating these number of employees in a 3 different steps to keep work continuously or a 24/7. For that we require a database concept. Dear students, now database concept ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ವಿ. ನಾನು database concept ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು database concept ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ database concept ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ database concept ಅನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. database concept ಅನ್ನು database applications ನ variety kind of applications ನಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ATM-ನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಾಗ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ದು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಮಂತ್ದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ID ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಒಳಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಒಳಗೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಆನ್ಲೈನಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗದಾರ, ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ ಅವ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಾನ, ಅವನು
ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾವು, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ವೆಂಡರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ನನಗೆ ಶಾಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸನ್ನು ತಂದಿರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಡೌನ್ನಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಶಾಪ್ನಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆದು, ಎಷ್ಟು ಗುಡೌನಿಂದ ತರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಗುಡೌನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಯಾವು, ಎಷ್ಟು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹೋಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಾವು, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆದವು, ಎಷ್ಟು ರೀ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. 7th ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನ 24/7 ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಿವಸದ 24 ತಾಸು, ವಾರದ 7 ದಿವಸನೂ, ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸನೂ ಕಂಪ್ನಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ HRMS ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ HRMS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲಿಂದ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ 3 ಶಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಮಷಿನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ HRMS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are all some of the applications of database. Apart from this, there are so many applications are there which are using database